یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ ہم بچوں کی کارکردگی دیکھنے سکول آئے تھے۔ میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں اس کا اطمینان دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور ٹیچر کو یقین دلا رہا تھا ہم اگلی ٹرم میں امپروو کر لیں گے، جبکہ میں کبھی اپنے بچے کا رزلٹ دیکھتا تھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا، اس شخص کی طرف دیکھتا تھا، اس کے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا اور پھر دائیں بائیں دیکھتا تھا۔ میرے بچے کے نمبر بہت کم تھے، میں اس پر نادم بھی تھا اور پریشان بھی، جبکہ میرے ساتھ بیٹھے صاحب کا بیٹا 7 مضامین میں فیل تھا، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، ان کا بیٹا بھی مطمئن تھا۔ میں دنیا کے اس عجیب و غریب باپ کے رسپانس پر حیران تھا۔ ہم سب اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ ٹاپ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں 10-12 سال کی عمر میں افلاطون بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ذہین ترین بچے بھی۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی والد یا والدہ ہوگی جو اپنے بچوں کے لیے میڈل، ایوارڈ یا پرائز کی خواہش نہ رکھتی ہو، جو اپنے بچوں کے لیے تالیاں نہ سننا چاہتی ہو۔ لیکن جب ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبرز کم آتے ہیں یا یہ آخری درجوں میں پاس ہوتے ہیں تو ہماری خواہشوں کو دھچکا لگتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں بچوں کی وجہ سے 14-15 سال سکولوں کے چکر لگاتا رہا۔ میں نے ان 14-15 برسوں میں بڑے بڑے مشہور، نامور اور ترم خاں قسم کے لوگوں کو ٹیچرز اور ٹیوٹرز اور پرنسپلز کے سامنے روتے دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ جو پورے زمانے کو آگے لگا کر پھرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اسکول میں ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اور بچے اطمینان سے انہیں لکیریں نکالتے دیکھ رہے ہیں۔ اولاد والدین کی باپ ہوتی ہے، یہ آپ کی نفسیات، آپ کی کمزوریوں اور آپ کی خامیوں سے واقف ہوتی ہے، چنانچہ آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے، اور میں نے اسکولوں میں والدین کو یہ ناچ ناچتے دیکھا۔ میں بھی بہت جلد پریشان ہونے والا باپ ہوں، میں بھی دوسرے والدین کی طرح بہت جلد پینک کر جاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اور میرے جیسے والدین سے بالکل مختلف والد تھا۔ وہ بیٹے کی ناکامی پر مسکرا رہا تھا، رزلٹ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بیٹے کو سمجھا رہا تھا ہمیں پڑھائی پر بھی توجہ دینا پڑے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور یوں ہم دونوں دوست بن گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ بچے کے رزلٹ پر دکھی کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا لگایا اور بیٹے سے پوچھا، بیٹا آپ کے نمبر کم کیوں آئے ہیں؟ اس کے بچے نے بڑے آرام سے جواب دیا، پاپا میں نے پڑھائی نہیں کی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ بچے نے جواب دیا، میں ویڈیو گیمز کھیلتا رہا اور فلمیں دیکھتا رہا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، آپ اب کیا کرو گے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں 6 مہینے فلمیں نہیں دیکھوں گا، ویڈیو گیمز بھی نہیں کھیلوں گا اور پڑھائی پر توجہ دوں گا۔ اس نے بچے سے پوچھا، کیا آپ ٹاپ کر جائیں گے؟ بیٹے نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، نہیں بہت مشکل ہے، میں 10 سے 15 کے درمیان کوئی پوزیشن لے لوں گا۔ باپ نے پوچھا کیوں؟ بیٹے نے جواب دیا، پاپا میرے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں، مجھے فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی سمجھ نہیں آتی، رٹا لگانے سے آپ نے منع کر رکھا ہے، چنانچہ میں پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مکالمہ ادھورا چھوڑا اور میری طرف دیکھنے لگا اور میں باپ اور بیٹے کی اس عجیب و غریب گفتگو کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، تعلیم اور تربیت میں جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، تعلیم جسم ہوتی ہے اور تربیت روح۔ دنیا میں جس طرح روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح تربیت کے بغیر تعلیم بھی بے معنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلاتے ہیں، ہم انہیں مہنگے اسکول، مہنگے ٹیوٹر اور مہنگی کتابیں فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں مہنگے لباس، گاڑیاں اور خوراک بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت کا بندوبست نہیں کرتے۔ ہم انہیں سچ بولنے، اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے، اپنی خامیوں کو سمجھنے، ارادہ کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی تربیت نہیں دیتے۔ ہم انہیں آہستہ بولنے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے، برداشت کرنے، فٹ پاتھ پر چلنے، دوسروں کو راستہ دینے، سرخ اشارے پر رکنے، سلام میں پہل کرنے،
सच बोलने और तमाम लोगों को अपने बराबर समझने की ट्रेनिंग नहीं देते। वो रुका और दोबारा बोला, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रखी है। इनके नंबर्स कम आ जाते हैं, ये फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ये किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, ये किसी का हक नहीं मारते, ये किसी मजबूर किसी माजूर का मजाक नहीं उड़ाते, ये हॉर्न नहीं बजाते, ये फुटपाथ पर नहीं थूकते, ये मुंह खोल कर जमाई नहीं लेते, ये चोरी नहीं करते और ये झूठ नहीं बोलते। वो रुका और बोला, मेरे बच्चे नंबर किसी भी वक्त ले लेंगे, ये किसी भी वक्त पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर इनकी तरबियत का वक्त गुजर गया तो ये जिंदगी में कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे, ये हौसला मंद नहीं हो सकेंगे। आप खुद सोचिए, अगर इम्तिहान में टॉप करने वाला बच्चा बदतमीज हो, वो जालिम हो, वो इंसान को इंसान ना समझता हो, वो धोखेबाज और झूठा हो, तो आप उसे कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आप उसका कितनी देर एहतराम करेंगे? मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, हम दूसरों को कामयाबियों, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स और तमगों की वजह से पसंद नहीं करते, हम उन्हें उनके बिहेवियर्स की वजह से पसंद या नापसंद करते हैं। मगर पाकिस्तान का कोई स्कूल बच्चों के बिहेवियर पर तवज्जो नहीं देता। हम बच्चों को आर्ट्स से लेकर साइंस और म्यूजिक से लेकर बिजनेस तक तमाम मज़ामीन पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं और इन्हें सोसाइटी में बिहेव कैसे करना चाहिए, पाकिस्तान का कोई स्कूल इन्हें ये ट्रेनिंग नहीं देता। पाकिस्तान के किसी स्कूल में बिहेवियर्स का मजमून नहीं पढ़ाया जाता। सच क्यों और कैसे बोलना चाहिए, दूसरों की राय का एहतराम कैसे करना चाहिए, हम शक से कैसे बच सकते हैं, हम गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद को हसद से कैसे महफूज रख सकते हैं, हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम अपने मुलाजमीन, अपने साथियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं और हम माहौल को साफ कैसे रख सकते हैं। पाकिस्तान का कोई स्कूल बच्चों को इसकी ट्रेनिंग नहीं देता, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे रखी है। मैंने तरबियत को तालीम पर फोकियत दी है। मैंने उससे पूछा, आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया आपका बेटा टॉप करे? उसने कहकहा लगाकर जवाब दिया, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन फिर मुझे अरफा करीम रंधावा याद आ जाती है। ये पाकिस्तान की ज़हीन तरीन बच्ची थी। अरफा ने 2004 में 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये दुनिया की कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बिल गेट्स ने इसकी जहानत से मुतासिर होकर इसे अमेरिका बुलवाया। दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और अखबारात ने इस बच्ची को कवरेज दी। अरफा ने 9-10 साल की उम्र में पाकिस्तान के तमाम बड़े अवार्ड्स भी हासिल किए। इसने दुबई में दुनिया के बड़े आईटी प्रोफेशनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। ये माइक्रोसॉफ्ट की बार्सिलोना कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुई और इसने 10 साल की उम्र में जहाज भी उड़ा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? अरफा को 22 दिसंबर 2011 को 16 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा। ये कौमी में चली गई। ये 23 दिन मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रही। बिल गेट्स ने इसके लिए अमेरिकी डॉक्टर्स की टीम का बंदोबस्त भी किया, मगर ये 14 जनवरी 2012 को वफात पा गई। ये पाकिस्तान की पहचान भी थी और करोड़ों बच्चों के लिए मशअले राह भी। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल अपनी जगह पर कायम है। अरफा की सारी जहानत, सारे अवार्ड्स और सारी कामयाबियों का क्या फायदा हुआ? क्या इसका ये मतलब नहीं हम जिन चीजों को अपना कमाल, अपनी कामयाबी और अपनी अचीवमेंट समझ लेते हैं, वो एक ठोकर, एक मामूली से एक्सीडेंट, एक छोटे से हार्ट अटैक और चंद लम्हों की ब्रेन हेमरेज की मार होती हैं और हम चंद लम्हों में आलमी मस्कीन बन जाते हैं। हमारी कामयाबी, हमारी अचीवमेंट तरस बन जाती है। लिहाजा हमें टॉप पर पहुंचने की सही के साथ साथ सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी की ख्वाहिश करनी चाहिए। हमें हाई वैल्यूज के साथ छक्का जरूर मारना चाहिए, मगर जिंदगी की 6 विकेटों की कीमत पर नहीं। क्योंकि आप कामयाब होकर इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गए या आप टॉप करने के बाद बदतमीज हो गए तो इस कामयाबी का कोई फायदा नहीं होगा, ये बेमानी होगी।